Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabiil Karim Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka wa ala alihi ila yaumil Amin. Amin. Hati-hati tasawwur disubutin iman wal Islam wal ihsan. Walina bisalamati wasyadati wasifai wal farahati watawayan jami'il amradil jasadiyah من جميع الأمراض الجسدية والروحانية والشفاء والعلاج عن جميع سيئات المخلوقات والأخلاق ولنيل العلوم النافعة المباركة والتوفيق والهداية والغفران والرضوان ورؤية الله عز وجل في الجنة لنا ولجميع المؤمنين والمشركين والمحسنين خصوصا آباءنا وأمهاتنا ورسلنا وقرآننا ومشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ومحبينا ومحباتنا ومن له حق علينا في الله عز وجل ملة آبائنا سيدنا آدم وسيدتنا حواء على نبينا وعليه الصلاة والسلام والبركة على أبينا يوم الدين. آمين 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 بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدار والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى يوم الدين.
آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فلا يرجعون كشيء من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
وإذا أظلم عليهم قاموا ولذا بسمع وبصر إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنتم به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqal karim. Amma ba'du, wahai para pemirsa yang budiman, yang mulia, yang saya hormati. Izinkanlah saat ini saya akan belajar membaca kitab Nur Dhalam karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dalam kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema. Jadi sifat-sifat wajib, beberapa sifat-sifat wajib Allah Azza wa Jalla dan dalil-dalil naklinya, dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran Al-Karim. Pengertian nakli ya dikutip, bersifat kutipan biasanya ya Al-Quran atau Al-Hadis. Tapi di sini
masih membaca dalil-dalil yang dari Al-Quran Al-Karim. Insya Allah kalau cukup waktunya saya akan membacakan dua syair ya. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun min khalqi bil itlaqi wa qaimun lani wa wahidun wa khair qadir muridun alimun bikulli syai'. Dua syair. Kalau diterjemah begini kurang lebih. Jadi ini belajar membaca kitab kuning. Temanya itu menyampaikan dalil-dalil atau bukti-bukti keterangan atau argumen-argumen mengenai terkait beberapa sifat wajib, sifat yang pasti dimiliki Allah Ta'ala, namanya sifat wajib, pasti dimiliki oleh Allah Ta'ala, namanya sifat wajib. Jadi wajib bukan berarti kalau dikerjakan dijanjikan pahala, kalau ditinggalkan diancam siksa, bukan wajib itu. Ini wajib akli namanya. Jadi rational argument, dalil akal. Kalau wajib adalah sesuatu tindakan yang apabila tindakan itu atau sesuatu yang dikerjakan dijanjikan pahala atau catatan amal sholih. Kalau ditinggalkan catatan dosa atau kejahatan atau ancaman siksa namanya. Ini hukum syar'i ya. Hukum yang bersumber dari wahyu, dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih atau hasan yang tidak berlawanan dengan hadis lebih tinggi ya. Sahih juga tidak berlawanan lebih tinggi. Berlawanan pengertiannya atau lafalnya, nah itu. Nanti yang mempelajari hal itu namanya ilmu mustalahul hadis. Wallahu, maka adapun Allah adalah maujudun, yaitu Allah itu ada, mempunyai sifat wujud, namanya maujudun, bersifat memiliki sifat wujud, itu wajib pasti adanya Allah Ta'ala. Qadimun, mempunyai sifat qidam. Jadi Allah wujud baqi, mempunyai sifat baqa. Wujud ya ada. Qadim bersifat qidam dahulu tanpa wujudnya Allah, adanya Allah dahulu tanpa permulaan. Bakin, Allah bersifat baqa, artinya adanya Allah Ta'ala bersifat kekal, tidak mengalami perubahan. Paling akhir tanpa batas, unlimited. Semua berakhir tapi pakai batas. Batasnya makhluk nanti ketika trompet ya, hari kematian bersama tiup oleh malaikat Israfil, nah, maka semua nggak ada yang hidup, tinggal Allah saja. Semua mengalami kematian. Hanya Allah saja nanti. Terus Allah bertanya nanti. Dalam Quran diterangkan Allah bertanya, limanil mulkul yaum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqal karim. Hari ini, hari kiamat itu liman.
adalah milik siapa, untuk siapa, bagi siapa, milik siapa. Al-yaum, al-yauma, namanya adverb of time. Adverb of time itu keterangan waktu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya dzarfuz zaman. Artinya apa? Dari kiamat itu Allah Ta'ala mempertanyakan, sudah nggak ada, yang ada cuma Allah Ta'ala. Tapi yang jelas Allah tidak di akhirat, tidak di dunia. Tapi Allah mempertanyakan, dijawab di lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan pada hari kiamat ini hanya milik, ya dunia ya milik, hanya milik Allah Ta'ala. Nah, kalau manusia kan dipinjami. Makhluk ini kalau berkuasa hanya dititipi amanat. Makanya pangkat itu jabatan, kekuasaan, di samping itu kehormatan, menjadikan orang terhormat. Nah, tidak boleh lupa bahwa itu amanat, tidak boleh dikhianati. Ajaran kapanpun, dimanapun, sebenarnya hanya satu pusatnya itu, keadilan. Hanya penerapannya yang masing-masing. Timbul banyak teori yang mendampingi keadilan. Karena dengan keadilan itu baru bisa ada peluang untuk bisa bersama-sama sejahtera, kecukupan lahir berpeluang dapat ditangani dengan sikap adil, tidak memihak kemanapun kecuali kepada kebenaran. Itu pengertian yang atau definisi keadilan yang biasa terdapat dalam kitab-kitab agama. Tapi ada kadang yang mendefinisikan keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, sepertinya ya mirip-mirip lah. Nah, bisa sama persis di depan tadi. Depan tadi biasanya definisi yang disampaikan oleh ulama, tidak memihak kepada siapa kecuali kepada. Sebelum Masehi pun keadilan ini diidamkan oleh manusia-manusia yang hidup pada waktu itu hingga sekarang. Di keadilan, maka untuk membentuk dunia ini rukun, damai, makmur bersama, sejahtera, bahagia, hanya keadilan yang perlu diwujudkan. Cara mewujudkannya, nah ini yang butuh moderat, tidak ekstrim, tidak atsrof, tatoruf, tidak dengan otoriter. Nah, itu. Jadi ada pendapat orang bijak mengatakan bahwa ausatul umur khairul umur ausatwa. Balik ya. Jadi sebaik-baik bermacam-macam perkara adalah tengah-tengahnya. Nah, itu moderat. Hanya tawas moderat. Jadi pelaksanaan keadilan secara moderat. Dan mungkin di Indonesia itu sudah dijalankan penerapan hukum di Indonesia ini, menurut sejauh pengamatan saya, pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab Indonesia ini sudah dijalankan dengan sistem moderat.
dan lagi toleransi di Indonesia. Walaupun umpama PRMPR sudah menetap peraturan atau hukum, biasanya tidak lanjut. Mungkin daerahnya masih terkejut hukum itu direalisasikan, dipilih biasanya. Karena yang sudah siap ditempati pengamalan hukum yang sudah ditetapkan oleh legislator, dalam hal ini yaitu MPR, legislator yang sudah menjadi satu dengan utusan dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadirnya bisa quorum. Artinya quorum sah untuk membatalkan atau menetapkan suatu hukum dalam suatu negara. Quorum. Majelisnya namanya forum. Majelis yang bersuara, yang berkumpul. Para muktamir atau muktamirun, peserta sidang. Muktamir, para peserta sidang, yang disebut dengan PL. Proporsional Indonesia, 4 inilah Indonesia. Dan Indonesia itu bisa diharapkan penduduknya konon. Nah, saya kan hanya ngutip medsos. Nomor 1 Asin, China. Warga negaranya pernah saya baca itu 1.400.000.000 lebih berapa atau berapa. Jadi terbesar. Kedua 1.300.000.000 berapa juta. India bahasa Arabnya Hindi. Hinet. Kalau berasal India ya Hindi, Al-Hindi. Nomor 3 adalah USA. Penduduk 300 juta lebih berapa gitu. Nomor 4 adalah negara kita, NKRI. 200 lebih berapa juta. Bukan ada apa. Ya kadang-kadang ingat ada berita-berita dari medsos atau koran online. Ya tak klik lah sebentar, tak baca terus. Nah itu, jadi ada peluang. Dan ini konsep Islam ini di Indonesia ini diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia, antara lain moderat, toleran, proporsional. Jadi walaupun sudah ditetapkan oleh DPR, MPR, forum MPR, tapi biasanya penerapannya tidak keseluruhan. Mungkin berlaku mana yang layak dilakukan penerapan hukum. Dan ada lagi yang itu sistem hukum Islam. Dugaan tidak bersalah kepada orang yang juga layak diduga bersalah. Nah itu Rasulullah SAW yang melakukan. Ada orang zina atau apa gitu, Rasul, hendaknya saya dieksekusi. Hendak apa? Ya kalau misalnya bahasa kita ya, bahasa Arab. Tolong dulu salahnya apa? Ya, ini kata-kata saya sendiri. Misalnya kayak itulah baluknya. Berzina atau apa? Berzina kalau sudah berkeluarga ya diranjam di tanah atau dilempari batu sampai mati. Tapi Rasulullah SAW gak langsung diterima oleh Rasulullah. Jangan-jangan kamu keliru lah. Karena zina itu pengertian zina yaitu hubungan intim. Itu ada yang mengatakan maksudnya itu di depan yang kayak apa,
capilkulkan. Nah, itu kalau masuk namanya hubungan intim. Apalagi gak dimasukkan. Nah, jadi apa enggak di sebelah-sebelahnya saja misalnya gitu. Nah itu dugaan tidak salah terhadap orang yang salah karena dikatakan salah. Dia mengaku sendiri kontrol kalau nah, coba sih dilihat orang ini mulutnya homer apa enggak. Ternyata dia ngomong dalam keadaan salah sampai 2 atau 3 kali diulang. Nah itu namanya salah, dugaan tidak salah terhadap orang yang bisa hampir dipastikan salah. Hampir ya, hampir itu entah kurang 1 meter, entah kurang 99,99 meter. Nah, hampir nyaris. Ya, kita lanjutkan bagas dalilnya Allah. Dalilnya sifat-sifat wajib bagi Allah. Ya, kita ini coba-coba ingin menjadi kacung-kacung ya. Apa pembantu budak Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan mengarang. Cuma kadang-kadang ya ada hadis yang nggak ada rawinya. Ini tugas kita melengkapi, mungkin perlu memberikan khasiah. Kalau khasiah itu ya penjelasan terhadap kita. Tapi kadang benar kita matan ya ada khasiah, dipanggil khasiah. Seperti ya Ibrahim Al-Bajuri ala Nisya. Penjelasan Syekh Al-Bajuri terhadap kitab matan masih yang belum syarah. Teks asli As-Sanusi. Yang kemarin dikatakan ya di dalam Nurul Dolam bahwa beliau mengatakan iman taklid itu masih jadi kafir. Tapi saya juga pernah baca di kitab lain, entah kitab Kifayatul Awam atau Tahqiqul Maqam sarannya. Sarannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Tahqiqul Maqam. Nah, seingat saya ya. Tidak bisa dibuat pedoman. Ini mengajak kepada yang lain untuk membaca. Saya itu pendapat mengkafirkan ya, menilai kafir terhadap imannya tanpa dalil. Awal itu isyarat wujud, tapi nggak ngerti dalilnya. Namanya taklid. Gak ada bukti keterangan. Itu namanya kafir. Karena ingin dibuatkan pendapat pertama, ya pendapat pertama entah kedua, ya dalam video yang lewat. Orang yang iman apa itu tidak boleh kok diomongnya apa saja sudah nggak gubris, tetap percaya Allah Ta'ala punya suatu wujud misalnya. Tapi nggak ngerti dalilnya. Nah ini sekarang kita bakal supaya kita sekalian iman kita, akidah kita tidak dinilai ulama baik, dinilai ulama kafir. Nggak ulama. Jadi tentu banyak ada. Kitabnya nentak kalau itu memang syarat kasih, tapi kalau candi matan diberi khasiat oleh masih matan ini khasiat. Biasanya khasiat itu ya kitab itu secara matan teks asli, penjelasannya namanya kitab syarah bahasa Indonesia sudah diserap ke Indonesia. Syarah matan al-matnu di Indonesia ya matan. Di kamus-kamus bahasa Indonesia sudah ada. Asli. Perangkatan. Setelah itu dinamakan syarah komentar. Ada komentar lagi namanya ya, khasiah. Artinya khasiah komentar. Jadi bahwa maujudun qadimun bakin. Ini dibuat syair, dibaca baki. Asalnya kalau menurut ya, nahwu tata kalimat Arab biar karena dalam ilmu nahwu dulu ada ilmu morfologinya juga, ilmu
pola kata atau tata kata. Di samping itu ada ilmu tata kalimat, membuat kalimat. Yang awal tadi morfologi, membuat kata. Kemudian kata-kata itu dirangkai, hati ilmu nahwu. Dulu campur. Kalau belakangan ada yang khusus seperti kitab Syarah Mukhtasar Jiddah Alamatan Al-Ajurumiyah, kitab penjelasan ringkas, singkat amat, singkat sekali terhadap kitab teks asli Al-Ajurumiyah karangan Syekh Hasan Haji, saranya karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahumullah azza wa jal. Jadi kitabnya singkat tapi khusus, tidak membahas tata kata atau sorok tasrif, tapi membahas khusus nahwu. Nahwu ya Arabic syntax, kata kalimat Arab, syntax bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasa Inggris ini kepingin, lupa gitu saya. Dan yang lain juga bisa menghafalkan. Karena dengan bisa berbahasa Inggris, berbagi kita sekupnya lebih luas. Namanya efisien. Ya, pondok HP, yang bermodal HP, upload ke YouTube. Siapa saja pengguna YouTube berpeluang. Nah, YouTube kalau tidak salah sekarang ini, kalau ranking 1 di internet banyak sekali yang menggunakan YouTube. Maka dengan hanya duduk-duduk 2 jam, ya enggak, paling banyak saya plus listrik. Ini 45 tahun atau telepon rumah plus wifi-nya itu plus listrik. Ini 600 ya, 600 700. Alhamdulillah nggak pernah belajar. Paling telat tanggal 18. Ya, mungkin diputar-putar. Anak saya yang kuliah calonnya S3 1 Agustus nanti sudah semester 3. Yang KKN bulan Agustus ini 1. Berarti calonnya S1 1. Bisa ada lagi yang baru semester 3 S1 1. Ada yang baru semester 1 4 yang kuliah. 2 TKB. Ada lagi TKB yang 1 sudah berumur. Anak saya 7. Alhamdulillah. Menyombongkan diri. Belum pernah berbelanja telat itu. Berumah tangga mulai 1995. Begitu juga jajannya anak saya. Tidak ada yang telat. Malah kadang waktunya sudah saya kirim. Soalnya saya dulu waktu mondok pernah itu uang 10.000 udah 3 bulan, dipotong lagi beli kitab tafsir untuk ngaji di Hadrah Syekh Maunuddin Fadil, pengasuh pesantren Bustanul Arif, taman para arifah, orang-orang arif, orang-orang berpengetahuan, Dun Batokan, Samudu, Batokan, desanya Petok, kecamatannya Mojo, Kediri, Jawa Timur.
Timun bagi awal itu punya sifat bakok. Nah, nanti di uraian kita bisa tahu dalilnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Pakai artinya bersifat bakok kekal, tidak berubah-ubah. Mukhalifun sifatnya awal tadi lagi mukhalafatu lil khalqi kepada khawatir ya. Di mukhalafatul khawatis. Khawatis adalah hanya lafaz hadisun. Perkara yang baru. Jadi, perkara yang baru artinya perkara yang pakai adanya wujudnya ada permulaan. Jadi ada starting permulaan begitu juga ada namanya hadisun. Kalau jamak khawatir itu semua mempunyai sifat itu yang di luar dan sifat-sifat Allah. Semua mempunyai sifat itu. Nggak ada. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Maka disebut sifat qadim, mempunyai sifat kita. Bagi sifat mukhalafat hawadis, apa itu gak sama. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala dan tidak serupa dengan makhluk. Wa qaimun, dan Allah itu mandiri, bersifat qiyamuhu binafsi. Apa sih qiyamuhu? Ya nanti Allah itu ghaniyun. Ghaniyun ini tafsirannya lah itu kaya artinya tidak butuh pada yang lain. Wa wahidun, Allah maha esa. Wahai, Allah itu maha hidup. Kita itu dihidupkan, bukan hidup. Kalau Allah Ta'ala tidak ada yang hidupkan. Maha esa, segala sesuatunya hanya satu. Nanti keterangannya. Nah, tapi mungkin ini nanti mungkin hanya 5, tapi ini syairnya ini supaya terbaca semua saja. Qadirun, Allah mempunyai sifat kudroh. Oh, sifat wahidun, Allah itu berkehendak, tidak dipakai oleh siapa-siapa, tidak dituntut oleh siapa-siapa. Dari perhitungan hari kiamat, Allah Ta'ala mempertanyakan apa yang sudah diperbuat hamba-hambanya di dunia. Yaumul hisab menurut bahasa Al-Quran Al-Karim. Allah alimun, yang maha tahu. Dia tahu tindakan, tahu ucapan anggota tubuh maupun ucapan hati, lintasan hati. Semuanya tahu Allah Ta'ala. Dimanapun, atau di lapis bumi yang ketujuh, atau di lapis yang ketujuh, Allah Ta'ala tahu. Makanya maha tahu. Kita manusia makhluk, taunya terbatas. Allah tidak terbatas. Dan pengetahuan makhluk bermula tidak tahu. Allah Ta'ala pengetahuan tanpa diawali tidak tahu. Jadi sifat ilmu atau pengetahuan Allah. Walaupun makhluk disebut punya ilmu, ilmunya diberi Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak ada permulaannya. Ilmunya namanya qadim, bersifat dahulu tanpa permulaan. Bagaimana? Nah, itu syairnya. Jadi syairnya kurang satu ada sudah 13 sifat loh. 13 sifat wajib. Oh belum.
saja dua ini kita pahami dalil-dalilnya. Jadi kita supaya bisa dianggap oleh para orang makrifat. Yani ngersaaken yani tidak apa-apa, syairnya kurang satu ya, dibaca dua saja. Sekarang 45 menit saya berbicara. Bahwa yakni sang penyair Syekh Ahmad Al-Makhzumi, kita Aqidatul Awam yang syairnya ini penjelasannya namanya Nurul Dolam, cahaya bagi kegelapan. Jadi syair-syairnya wallahu mawjudun bagi mu'alimul ini namanya nadom atau syair, bahasa Arabnya syi'run, di Indonesia kan syair. Nah, kalau bahasa Arab syair itu artinya pembuat syair, pembuat puisi, pembuat nadom. Tapi diserap di Indonesia salah kaprah, tidak apa-apa. Ada mau sifat wujud, yakni marzuki atau sang buat menggendaki. Jadi beliau begitu dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Idza aradta, jika Anda menggendaki ma'rifatal dina, terhadap mengenal atau mengetahui si apa itu 20. Apanya? Sifat wajib Allah tadi. Fa'akulu, maka saya berkata, laka kepada Anda, Allahu maujudun ila akhiri, itu maksud saya. Allah adalah maujudun, mempunyai atau bersifat wujud, artinya ada, ila akhiri, hingga akhirnya syair. Wal wujud, adapun pengertiannya wujud, definisinya wujud. Wujud itu amr, suatu perkara. Iktibariun, ya. Sifat iktibar, ya. Iktibar yang sedangkan dalam arti. Ya, tabiru, yang menggambarkan, melukiskan, ya, membayangkan, memperkirakan. Terhadap amrun tadi, siapa al-mutabir? Orang yang menggambarkan atau membayangkan, memperkirakan. Fidini, di dalam hati. Ayyukadiru, yakni dia memperkirakan di dalam hatinya barang tadi, amrun tadi, perkara tadi, fi, di dalam hatinya. Nah, itu ada misalnya, ya, bayangkan itu. Jadi untuk membayangkan wujudnya Allah Ta'ala itu dimisalkan di sini seperti nadiruhu. Ya. Jadi perbandingan atau yang mirip, ya, mirip dengan apa? Mirip dengan perkara itu. Yaitu asawu, ya. Misalnya pakaian, masalah, ya, dengan umpamanya tidak karena apa saw atau pakaian dan disusun dalam suatu kotak, tidak lantas keluarkan pakaian dari sunduk atau kotak. Nah, fa'inahu, maka sesungguhnya pakaian tadi adalah yutasofu atau yatasihu, bersifat, memiliki sifat duhuri, dengan sifat, ya, lahir atau apa.
ke tampak ya, sifat tampak ada jadi dilihat tampak oleh mengatakan tadi. Pada duhur maka adapun tampaknya pakaian ini adalah laisa wasfan, bukanlah suatu sifat. Sifatnya zaidan yang lebih ala sauf, artinya sifat tampak tadi, keluar tadi bukan satu keadaan yang melekat pada baju itu. Hanya saja illa anal akla, hanya saja sesungguhnya adalah yukodiru, memperkirakan seolah-olah sifat yang lebih, memperkirakan akal itu terhadap pakaian tadi seolah-olah wasfan sebagainya sifat, keadaan yang melekat dan yang lebih sana beda alih pasti itu ada apa, tinggi. Nah, tinggi ini melekat pada diri alih, murah, cerdas, sifat semua melekat, sifat sesuatu yang melekat pada yang, tapi itu kan sifat melekat jadi tinggi, kadang-kadang tubuhnya, nah itu melekat, cerdas, kurang cerdas. Tapi kalau tampak tadi ya, itu tidak sifat yang melekat dan zat. Ini saya hanya bacakan saja, belajar memahami sendiri, barangkali ya yang lain juga ikut. Nah, tidak meninggalkan apa-apa kecuali 3 hal. Pertama, sodako jariah. Sodako yang bisa ambil catatan amal solehnya sampai mati, di alam kubur, membangun masjid atau jalan ke makam atau jalan masjid, jalan ke sawah terus dipakai orang lewat, panen padi misalnya, nanti padinya ikan sholat isu karena enggak dong misalnya. Lah yang ikut bangun jalan ini ketika sudah mati tetap dapat hidup ya dapat, tapi sudah mati mesti sudah enggak ada catatan amal sholat lagi, ada catatan. Tapi karena sodakonya nama jari yang ngalir belum hari kiamat, yaitu sodako ya. Syaratnya tidak boleh pamer, tidak boleh cari pujian siapa-siapanya, cari pujian Allah. Yang kedua ilmu, yang punya ilmu bahasa Nawawi. Jadi saya membaca sehingga anak kecil-kecil dengar oh sifat dia punya sifat meyakini. Selama itu diyakini atau yang lain nanti ilmu yang dapat ini hebat. Selama itu diamalkan. Di samping bahasa Nawawi, Al-Bantani itu mendapat pahala. Pun ini yang memberikan juga. Saya tidak di-like menurut saya. Gak punya kepentingan saya. Hanya kalau di-like saya tahu, berarti apa yang saya muat di video ini ada peminatnya, maka layak ditindaklanjuti. Kebutuhan berarti. Jadi like, kalau ada like pada saya itu, walaupun satu, mati. Satu saya berarti, insya Allah saya tindak lanjuti pembahasannya. Jadi di Facebook ada, di
YouTube ada. Video yang saya bikin ini sudah menjelang 50-an. Mutu seperti ini. Nah, mungkin belakangan nanti dipersiapkan supaya lebih bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keadaan di luar atau tampak itu bukan sih yang melekat pada baju. Ada ya, pengertian gambaran semacam ini, ilustrasi semacam ini adalah suatu pendapat ya, hakok yang tak menyatakan terhadap ulama, itu orang yang ulama, para alim, cendekiawan muslim, teolog Islam. Nah, kayak itulah yang setelah menyatakan pendapatnya siapa mingkaulil dari pengertian yang di atau dikatakan oleh hari ini radhiyallahu, saya nggak ikut rahimahullah ta'ala rahimahullah azza wa jalla. Kalau Mbak Nawawi, Syekh Nawawi radhiyallahu anhu, biarlah Bapak. Bisa nggak ikut kitab radhiyallahu, saya rahimahullah azza wa jalla. Amin. Tak tambah amin kalau saya, kan itu doa. Wadalilu adapun ini itu tadi pengertian wujud. Dimana wujud seperti itu. Wujud bukan sesuatu yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya begitu. Ada pengertian ada kayak itu tadi gambarannya. Mudah bisa. Kalau orang cerdas di atas saya, ya mungkin sama. Atau di bawah saya tapi dibimbing oleh Allah, ya mungkin bisa. Mau gak bisa mungkin nanti atau kapan. Jadi nggak pernah negatif thinking terhadap Allah Ta'ala, itu positif thinking. Suatu saat paham tapi diulang insya Allah Ta'ala, berarti nanti mungkin dilepuk, dimasukkan oleh Allah pada orang yang jihad ingin di jalan Allah, berjanji akan membimbing orang yang mau berjihad, berusaha keras, selalu ingin di jalan Allah Ta'ala, akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan-jalan Allah Ta'ala. Silakan baca surat Al-Ankabut ayat terakhir, karya Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Alam Muhammad bin Muhammad Al-Syi Al-Ghazali rahimahullah azza wa jalla. Menurut dalam itu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Tuhan itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil naklina, dalil yang dari Al-Quran. La ilaha illa ana. Jadi ayatnya mestinya panjang. Cuma diambil yang tepat untuk bukti keterangan atau dalil. La ilaha la ilaha lain yang mempunyai peran menegakkan seluruh jenis. Jadi ya, kalimat isim kata benda yang kemasukan la ini di depannya, maka jenisnya hilang semua. Nah, ini jenis Tuhan tadi. La ilaha sama sekali tidak ada satu pun. Ditambah lagi ulama ilmu akidah. Al-ma'bud ya, kita
itu ditafsirkan al-ma'bud bihaqi, sembahan atau ilah atau Tuhan atau zat yang berhak disembah secara benar, bihaqin. Illa ana, ada cuma satu, illa ana, kecuali aku. Nah ini dimuat dalam Al-Quran Karim, termaktub dalam Al-Quran Karim surah An-Nahl ya, ayat 2 atau surat Toha ya, 14 ayatnya. Allah pasti akal sehat, pasti punya sifat wujud. Itu dalil firman Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa dalam Al-Quranil Karim, kitab suci Al-Quran. Anda juga dalil, juga termasuk dalil. Bagaimana dalilnya? Ini dalil. Alam yakun, seandainya tidak ada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yakun, seandainya tidak ada apa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada makana, tidak apa syai'un, apapun, bumi, langit, dan seisinya, tidak ada minal khalqi yang berupa makhluk. Ini dalil akal. Bisa begini. Jadi kalau ada bekas telapak kaki atau telapak tangan ya, ini tentu akal ya akan mengatakan. Tapi ada yang lain. Jadi adanya alam ini menimbulkan bekas. Jadi menunjukkan dan mencipta. Nah itulah yang disebut Tuhan. Kalau Allah itu ayat lain nanti yang menunjukkan. Seperti dalilnya hukum wajibnya benar sifat wajib yang 20. Sekarang dalilnya bagi tiap sifat. Kalau kemarin Bapak tu falam fi wujubil ma'rifah miwajibil lillahi isrina sifat. Nah itu dalilnya wajib memakrifati, mengenal. Jadi kemarin ayatnya fa'lam, yakinilah, artinya jadikan akidah. Annahu la ilaha illa, la ilaha illa, tidak ada satupun sembahan atau Tuhan sejati secara hakikat illallah, kecuali Allah. Nah itu yang memberi nama Tuhan itu Allah adalah Al-Quran juga. Nah kemarin surat berapa ya? Sekarang syair ke-6 dan ke-7. Nah ini enggak saya beri catatan kaki. Kalau sudah ngaji ya lupa lagi. Memang enggak boleh malas orang ngaji. Jadi santri itu mahasiswa kemana ke apapun menyaku buku saku dan alat tulis, sehingga waktunya nggak ada yang hilang sia-sia atau tidak padat hasilnya, supaya hidup ini efisien, murah meriah. Itu almarhum
entah Pak Harto, entah siapa. Jadi murah meriah itu bahasanya Pak Harto. Saya ini pilihan umum karena kuat adanya money politik dan lain-lain. Money politik dan kawan-kawan. Atau karena yang lain. Kalau tidak salah saya ini hanya ikut nyoblos itu 2 kali. Masuk ke kamar topan. Setelah itu, nah mungkin nanti kalau tahun 49 lah mungkin berubah. Sementara ini memang khawatir. Yang saya pilih itu orang yang melakukan money politik. Gak berani milih. Pasrahna Gusti Allah Ta'ala tadi. Mudah-mudahan yang milih-milih itu milih yang kalau sama-sama money politiknya milih yang politiknya karena terpaksa. Nah, mudah-mudahan tidak berpisah. Karena terpaksa bagaimana? Ya mungkin pernah berkali-kali mencoba. Pendukungnya secara lahir banyak. Tapi ternyata ketika tidak membagi-bagikan uang, kalah. Nah, mungkin itu. Itu mungkin money politiknya hanya untuk mengendali pendukung supaya tidak hilang karena diiming-iming amplop uang politik uang. Nah, mudah-mudahan itu yang jadi. Jadi hanya doa selama ini. Mudah-mudahan yang dipilih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang jadi adalah orang yang terbaik di antara para kandidat, para calon. Atau orang yang paling minimal nilai kejahatannya. Jadi insya Allah pilihan semacam itu tidak salah. Itu menurut sebatas kemampuan berpikir saya. Jadi walaupun sholat istiqoroh tidak berani nyoblos, ngambek saya itu ya kita ikuti terus. Namanya moderat atau toleran. Tapi yang kecil-kecil diajari akidah ini bahwa pada saat berikutnya nanti seperti apa gerak-gerik organ-organ tubuh lahir atau organ-organ tubuh rohani ini Allah Ta'ala pantau semua, nggak ada yang tidak termonitor oleh Allah Ta'ala tanpa alat. Nah kalau diajarkan sejak kecil itu tidak berani ya, kalau dilatih sejak kecil. Nah, walaupun takut money politik yang sesat, yang berdosa, maka saya nggak berani nyoblos. Nah, mungkin ya, tahun 2049 kalau saya masih hidup maka umur 90 mungkin nyoblos insya Allah, tapi mungkin masih belum. Kalau masih pasrah aja kayak gitu ya, mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala mengatakan orang itu nyoblos kepada calon yang minimal ya. Kejahatan besar politik, merusak bangsa, merusak negara, subversif itu benar. Karena orang yang baik, yang berilmu mungkin, yang jujur, kredibel, berilmu mungkin ilmu cukup dianggap capable, punya kapabilitas, bisa tidak terpilih terus. Akhirnya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh darah, harta, dan lain-lain ternyata dijajah lagi.
orang yang tercatat sebagai punya hak dipilih atau memilih warga negara sendiri. Nah, ini kan lebih sulit. Ya tidak ada yang ada jalan keluarnya ada. Walaupun tahu semacam itu keadaannya, tidak boleh tahu, harus berbuat. Berbuat antara lain yang ngaji begini. Terus membuat rencana. Anak-anak yang masih TK, nah ini didoakan terus kepada Allah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan anak-anak umat Islam atau orang calonnya umat Islam atau yang belum Islam dapat petunjuk. Sambil mengajarkan ilmu akidah ini kepada anak-anak sejak kecil. Paling enggak hafalan syairnya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau agak besar terjemahnya. MI atau SMP TS Madrasah Sanawiyah ya SMP itu banyak mulai diajarkan dalilnya. Nah itu tadi, apa itu sifat wujud? Dalilnya yaitu la ilaha illa ana tadi. Tidak ada satupun sembahan atau yang diibadahi, disembah, ditaati, ma'bud, Tuhan, anak saya. Itu dalilnya. Yang kedua sifat qadim. Sifat, jadi Allah bersifat qidam, sebutannya qadim. Terus qidam itu apa? Oh itu tadi mungkin ya sudah selesai. Sifat wujud sudah kita anggap tuntas. Wal qidamu, kedua sifat qidam persamaan kata itu bahasa Arabnya samanya lebih dahulu apa paling awal itu persamaan kata, namanya definisi persamaan kata. Takrif dia tuh bahasanya bol definisi qidam ya dahulu, bahasa Arabnya qidam, bahasa dahulu pengertian apa? Dahulu definisi ya. Definisi analisanya ini. Analitis definisi. Huwa adamul awaliyati. Tidak adanya sifat awal. Tanpa awal adanya. Liwujudi bagi adanya Allah Ta'ala. Falam yakhluk, nah ini uraiannya, ilustrasinya, gambarnya. Falam yakhluk, maka Allah tidak menciptakan nafsu terhadap diri Allah sendiri. Allah bukan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wala khalaqau, dan juga tidak menciptakan terhadap Allah siapa gharu selain Allah Ta'ala. Ayatnya, buktinya, datanya, faktanya, bukti keterangannya, dalilnya, argumennya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, keliru. Mat arid lisyukun, panjangnya biasanya ya lebih dari 2 harokat, lebih dari 1 ayat. Tapi tidak sadar kita ketika ngomong-ngomong Bismillahirrahmanirrahim, nah, kayak matobia kayaknya kurang, kayak 1 harokat. Ini kok Al-Quran Al-Karim,
Padahal dalam kitab syair Jajari wal akhdu bitajwidi khatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana athimun li'annahu bil ilahu ansala wa hakadha bilayna wassalam. Wal akhdu aja pun menerapkan bitajwidi dengan ilmu tajwid. Khatmun ya ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Khatmun adalah berhukum wajib. Lazimun ya wajib. Malam yujawidil man siapapun lam yujawid yang tanpa bertajwid Al-Quran terhadap pembacaan Al-Quran adalah asimun, orang yang berdosa. Kenapa? Li'anahu, karena sesungguhnya Al-Quran Al-Karim bi dengan ilmu tajwid disertai tajwid al-ilahu, adapun Allah Ta'ala adalah anjala, telah menurunkannya. Wakada dan begitu dengan ilmu tajwid ya. Wakada dan begitu juga bi dengan keadaannya Al-Quran, bi dengan ilmu dari guru ke guru, ke murid, ke murid, ke murid. Ilaina sampai kepada kita wasola. Jadi Al-Quran sampai kepada kita dari bimbingan syekh ya, dengan talaki, belajar sambil berhadapan-hadapan. Itu memakai tajwid semua. Para qori'in, mukri, para mukri yang membacakan Al-Quran. Makanya kadang-kadang lupa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu, siapa salah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya paling enggak salib setengah rohimnya, karena matnya tulis suku. Jadi matnya dipanjangkan. Arid karena ada peristiwa baru, kejadian baru, yaitu matinya huruf itu yang dibuat wakaf. Minnya mati artinya rohimi. Jadi rohimi. Dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim lam yalid. Gak panjang, panjangnya 2 harakat, 1 ayunan, 2 detik lah. 1 detik, 1 harakat. Ada yang gambarkan begitu status. Bismillahirrahmanirrahim lam yalid. Itu dibuat wakaf, berhenti untuk menarik nafas. Minimal sekali tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang boleh sampai 6 harokat. Mat arid risukun bacanya menurut al-mufad. Kita bisa, tidak boleh malas. Dikir apa saja kalau kaki bismillah tidak akan barokah. Kalau manjur ya kayak maksimum. Bismillah itu biasa. Andai kata mengenalkan dikir apapun baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah selamat kapan pun. Atau gak sempat. Ya. Atau di tempat kotor gak usah baca bismillah. Allah, nggak usah disuarakan, lidahnya nggak usah bergerak. Kalau tidak bergerak berarti membaca, tidak boleh membaca di tempat-tempat kotor. Misalnya di WC, walaupun di WC tetap tidak boleh putus. Allah, tahan lidahnya. Kalau namanya membaca nanti. Saut bisa bersuara kalau lidahnya gerak. Lam yalid, Allah tidak pernah punya anak, tidak pernah melahirkan anak. Walam yulad, dan Allah tidak pernah dilahirkan. Ini dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada yang membuat, bersifat kita dahulu tanpa awal. Dan bagi sekarang dalil satu bait. Bagi Allah mempunyai sifat asalnya batin ya. Tapi untuk kesalahan saya dibaca bagi.
Fallahu mawjudun qadimun baqi Alifun lil baki bersifat bako. Bako itu lawan katanya fana, hancur, rusak, binasa. Baki artinya bersifat bako. Bako itu abadi, nggak ngalami perubahan, nggak ngalami rusak. Dalilnya apa? Dalilnya diterangkan dulu. Wal bako, adapun pengertian lafal bako, huwa ya bako adalah ada batasan. Jadi ada finishing wujudi bagi adanya. Jadi adanya Allah Ta'ala itu tidak ada akhirnya, tidak terbatas, unlimited. Maka disebut bersifat bako. Bahasa Arabnya bak. Dalil Allah Ta'ala. Jadi Allah berfirman, surah apa ini? Rahman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa wajhu rabbika ditafsirkan tafsir Jalalain zatuhu, zat Tuhan, ya, zatnya Allah, zat Tuhan kamu. Dzul jalali ditafsirkan dzul azamati, yang mempunyai keagungan. Keagungan ya tidak ada cacatnya, bukan agung besar gitu, enggak. Keagungan biasanya artinya serba sempurna. Wakrom dan kemauan kemuliaan diberikan mukminina terhadap orang bi'an umi, ya, nikmatnya alaihim atas mereka orang-orang yang beriman. Ini saya sambil membawa berdampingan dengan kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Nah, diterangkan di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah bi'an umi, bentuknya jamak nikmatnya. Fi nuskatin adalah terdapat dalam satu teks tertentu. Bin yamihi, bin amihi, dengan apa pemberian nikmatnya Allah itu kepada orang beriman. Iya, surat Ar-Rahman lanjutannya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqah. Ini dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu bersifat baqo, kekal, tidak pernah hancur nanti, tidak ada batas akhirnya adanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekarang sifat Allah Ta'ala yang keempat. Syairnya tadi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi.
Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun qalbi bil itlaqi. Sudah 1 jam 25 menit. Sekarang jam 2 jam 14 lebih 44 menit. Nah, insya Allah sampai 2 jam. Anak saya mungkin jim-jiman pakai HP-nya Mbak Yunya yang sulung. Bismillah, mukhalifun, dan Allah itu membedai lil khalqi terhadap makhluk bil itlaqi secara mutlak. Dari segala apanya, mananya, tidak sama dengan makhluk ya ilmu, tapi ilmunya tidak sama. Sebelumnya tidak bisa dulu. Kalau Allah Ta'ala tidak bisa, ilmunya qadim, bersifat kita. Jadi, ilmunya Allah Ta'ala tidak diberi oleh siapa-siapa. Nah, kalau ilmunya makhluk hanya dipinjami oleh Allah Ta'ala. Pasif makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala aktif, mempunyai ilmu, tidak ada yang dari, tidak ada permulaannya, tidak ada batas akhirnya, nggak pakai lupa. Lain, jadi nggak ada sama. Nah, ini nomor 4 biasanya di dalam kitab-kitab kita tauhid, Allah mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu ya, mempunyai sifat tidak samanya, berbedanya Allah lil hawadis, ya, berbeda, tidak sama lil hawadis dengan hal-hal yang bersifat baru atau makhluk. Sifat baru artinya ada permulaannya, ada starting, juga ada ending dan atau finishing, ada batas akhir. Allah paling akhir tapi nggak ada batas, nggak ada batas akhirnya. Beda bagaimana pengertiannya? Ada sifat 4 bagi wal mukhalafatul khawatis, atau ada yang mukhalafatuhu lil khawatis. Kalau pakai al mukhalafatu lil khawatis, kalau nggak ada al mukhalafatuhu lil khawatis. Berbedanya Allah Ta'ala dalam segala sudutnya lil khawatis dengan makhluk atau perkara yang bersifat baru. Adanya permulaan, nanti pakai berakhir juga. Apa saja yang disebut alam itu pasti begitu kalau diteliti. Nah, ini digambar oleh Syekh Nawawi bin Umar. Artinya, ya, adamu mumasalati syai'in, tidak adanya menyerupainya sesuatu minal khawatir, dari seluruh yang baru tadi, perkara baru atau makhluk, tidak menyerupai terhadap Allah Ta'ala. Jadi falai salahman, Allah itu tidak pakai daging, zatnya Allah. Wala ademan, tidak pakai tulang. Wala tawilan, tidak bersifat panjang atau tinggi. Wala qasira, tidak bersifat pendek, ya. Wala mutawassiton, tidak bersifat sedang-sedang, ya. Bahwa maka adapun Allah Ta'ala, bahwa Ta'ala adalah zatun. Jadi Allah itu sebutan bagi zat. Laisa fiha syai'un, yang pada zat itu, laisa yang tidak ada, adalah fiha dalam zat apa syai'un, segala sesuatu, min sifatil khawadis, yang berupa keadaan-keadaan atau sifat-sifat perkara baru. Wa kullu ma, adapun
Setiap apa saja khatara yang melintas, ya bahasa Jawanya apa ae ngerentek bibali di dalam hati Anda. Min sifatil khatar, misalnya membayangkan mungkin Allah duduk di aras ya misalnya. Harus bukan itu. Karena aras juga, kalau menguasai aras saya ikut duduk di aras. Duduk itu sifat makhluk. Lalu duduk di mana misalnya, tanyakan saya juga. Sebelum membuat aras di mana misalnya, kita nggak bisa jawab. Karena saat makhluk selain Allah Ta'ala dan selain sifatnya itu makhluk. Asalnya kan tidak ada makhluk. Duduk mana kalau semua makhluk itu bumi, langit dan isinya belum diciptakan? Saya jawab kita nanti. Dan ikut Imam Asy'ari kalau tidak salah ya itu. Jadi Allah di aras artinya menguasai aras. Istilah enggak apa. Saya nggak bawa kitabnya soalnya. Di sini keterangannya cuma begini. Jadi Allah Ta'ala adalah zat pada zat. Jadi zat yang tidak sifat-sifat min siwatil khawatir, yang menjadi sifat ya alam ini perkara alam bukan kita. Nah itulah maka yang ukur filsafat gak, karena ahli filsafat mengatakan bahwa alam ini tanpa awal. Nah, itu pun dikatakan itu kepercayaan atau akidah, tidak bisa. Sebenarnya akidah kepercayaan adalah penemuan objektif dulu yang disokong oleh dalil. Jadi ketika di dalam hati Anda apapun yang terlintas dalam hati Anda min siwatil khawatir, misalnya Allah Ta'ala kok di langit misalnya, atau di atas langit 7, atau di aras, atau di depan kita. Nah, berarti di sisi, di arah Allah tidak mengambil arah, tidak butuh arah, ya, anil amin, tidak butuh makhluk semua. Ya, orang yang Ahlussunnah wal Jamaah hanya menyebut Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak terkait dengan waktu dan tempat. Kapan Allah Ta'ala? Allah tidak ada batas awalnya, tidak ada batas akhirnya, tidak terkait dengan waktu. Terus Allah Ta'ala tidak bertempat, karena tempat semua ini adalah bikinan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dengan Allah tidak, Allah bukan roh. Namanya tubuh itu menurut ulama tauhid seperti diterangkan dalam kitab Kifayatul Tuhfat, apa itu? Tuhfatul Maqam, karya Syekh Ibrahim Al-Badawi. Atau di dalam ya Aqidah jilid 1 sarannya maupun matanya Ihya Ulumuddin. Ya, kita baca di sana untuk memperdalam ini. Seperti apa zatnya Allah Ta'ala. Kalau zatnya makhluk pasti bertambah. Makhluk ini kalau kita dibagi-bagi sampai kecil akan jadi atom dibagi lagi. Itu pasti mengambil ruang di atom-atom tuh. Kadang bergabung dengan atom yang lain. Misalnya air ya, gabungan dari H2O. Hidrogen dengan oksigen. Nah, yang bergabung itu sudah namanya tubuh. Jisim, ya, tubuh, body, atomnya sudah bergabung. Setiap besarnya kayak apa kalau dibagi kecil, nanti menjadi kecil itu biasa disebut atom atau ada bagian lagi. Ada yang belum bergabung, namanya jauhar fardhi, atom tunggal atau jauhar fardhi, bagian terkecil sesuatu yang mandiri.
belum bersenyap atau bergabung dengan atom-atom yang lain. Nah, ini namanya jauhar fardhi. Allah bukan jauhar fardhi. Nah, itu nanti keterangannya kurang lebih di kitab-kitab ilmu tauhid. Allah bukan pakai daging, karena daging itu sudah tubuh, gabungan atom-atom sedikit, tulang juga gabungan atom-atom. Yang tidak pakai roh. Jadi tidak ada tubuh, tidak ada roh. Kalau Allah itu bertempat, mengambil ruang di dunia, tidak membutuhkan tempat. Kalau bertempat berarti makhluk, karena itu jisim, tubuh. Allah tidak bertubuh. Nah, itu jisim, jirim. Kalau bersifat jisim biasanya disebut jasmani. Bersifat ruh disebut ruhani. Atau sukmawi, rawi. Jadi kalau di dalam hati terlintas, oh ini harus dilempar awal seperti itu. Atau seperti Allah mustahil seperti yang lain. Awalnya seperti Allah Ta'ala sendiri. Jika terlintas di dalam hati, oh itu tinggi atau di sebelah timur, lah itu makhluk yang mengambil ruang. Timur ya bagian dari tempat, barat kan juga hanya ya dikaitkan dengan apa, bahwa tempat matahari itu timur, tenggelam ke barat. Kita mau ke barat, sebelah kiri disebut selatan. Kan hanya gitu. Selatan ada waktu, ada ufuk, ya, bagian arah mata angin. Kan setelah ada makhluk, lah. Setelah itu dan makhluk, di mana Allah Ta'ala? Bertempat di mana sebelum ada tempat itu, waktu. Jadi berulang Allah Ta'ala. Ini seperti diuraikan Syekh Muhammad Maya Al-Bandani. Satu ada dalam hati lintas Allah ini paling bohong. Min dalika dari sifat perkara baru. Laisa ada lau bagian tempat di aras itu bertempat. Ini berarti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani tidak menerima kalau Allah dikatakan bermukim atau bertempat tinggal di aras, walaupun dikatakan tapi tidak seperti makhluk. Bagaimana tidak seperti makhluk itu tempat? Kalau dia menguasai aras, maka bisa tidak seperti makhluk. Karena Allah tidak di sana, tidak mengambil ruang di dunia ini, atau tidak mengambil ruang di akhirat. Jadi Allah Ta'ala tidak bertempat di akhirat, tidak bertempat di dunia, tidak butuh tempat. Kalau terlihat jangan dibenarkan. Ini nasihat atau rekomendasi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Tentu bukan dari beliau sendiri, itu hanya menambah. Jadi ahli ilmu tauhid yang sebelum beliau atau dianggap senior kasih pendahulu beliau. Maka sama sekali tidak buat ada satu pun sama sekali. Dakhilan ya. Fit dunya ya tidak ada. Falaisa dakhilan, Allah tidak ada di dalam fit dunya. Tidak di dalam dunia. Wala kharijan, Anda tidak di luar dunia, berarti alam barzakh, alam akhirat. Nah ini
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya. Seraya maluhur a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah apa kufuwan yang menyamai, sesuatu yang nyamai siapa akadun. Walam yakun dan tidak ada lahu adalah bagi Allah ya kufuwan tidak ada sekutu siapa akadun seorang pun, tidak satu pun yang menyamai terhadap Allah. Itu dalilnya mukhalafatu atau ada lagi Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'. Dipotong dengan Ahmad Nawawi rahimahullah dengan pas lokasi keterangan. Bahasa Arabnya mahallus syahid, tempatnya dalil. Nah, kalau dipanjangkan sedikit, la'ala begini. Laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Jadi dimanapun tidak ada yang mirip atau menyerupai Allah Ta'ala. Tidak ada. Ini tempatnya dalam surah Asy-Syura ayat 11. Nah, saya sebelum mulai bikin video ini buka kamus Fathur Rahman dan sudah saya cek langsung. Yang ini mungkin belum saya cek. Belum. Saya kamus ayat itu namanya Fathur Rahman. Karangannya siapa ini? Entah siapa. Hasan. Allah Akbar. Asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata Allah Akbar. La ilaha illallah syai'un
ضلال الدين آمين. اللهم رب التام والصلاة التي سيدنا ومولانا نبينا رسولنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرفة الدرجة العلية الرفيع وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Kita lanjutkan sedikit dan kita sudahi. Jadi rencana kita tadi 2 syair, sekarang 1 syair saja. Supaya kita bisa sholat asar. Tinggal sedikit. Qaul itulah ada ucapan sang nadim dalam syair tadi kan, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maksudnya bil itlaqi itu apa? Min ghairi takyid. Jadi tidak menyerupai, tidak ada makhluk yang menyerupai batas. Unlimited, min tanpa batas. Dilucu dari sebagian berbagai sisi. Pengertiannya bagaimana? Bimakna anau, dengan pengertian anau sesungguhnya Allah adalah khalifah, berbeda lil khalqi dengan makhluk, fi jamil wujud, dari segala sisi, segala sudut pandang. Falaisa, maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala adalah mukhalifan, membedai atau berbeda lil khalqi dengan makhluk fi wajhin. Jadi tidak ada satu sisi yang Allah itu membedai dari satu sisi wa mumasan, dan Allah itu menyerupai dengan makhluk fi wajhin, dalam satu sudut pandang yang lain. Tanaza ma suci siapa Allah Ta'ala andalika dari keserupaan dengan khawatis atau perkara-perkara yang baru. Wawalam bisawab, awalah yang maha tahu terhadap kebenaran. Kita sudahi ya berbagi saya saat ini, ya mudah-mudahan segera menegakkan sholat asar. Jadi ngaji ya sholat asar bisa awal waktu. Dan segala yang cacat, keterbatasan saya atau penerjemahan yang kurang pas, namanya belajar, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Juga kalau ada yang benar mudah-mudahan diberkati, yakni mengundang kebaikan yang banyak. Barokah ya definisi al-khairul, kebaikan yang banyak ya, yang gak mudah sampai masuk surga melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala bersama seluruh umat Islam sedari Ramanda Nabi Adam dan Ibu Hawa Nabi Nawa Surat dia datang di muka Islam, diperkenan oleh Allah melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala alam akhir. Amin. Dan tidak lupa juga saya mohon maaf kepada para pemirsa, kapan dan dimanapun adanya ya, jika apa saja yang saya lakukan dalam belajar membaca kitab kuning, berbagi ilmu tauhid tentang dalilnya sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada 4 tadi, masih 4 maksudnya wujud, kitam, baqa, mukhalafatul hati, terdapat cacat, keterbatasan, aib, kesalahan, kekhilafan. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh para pemirsa yang budiman. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsanit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidahu ala kulli khairin wa ni'mah. Wa khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.